اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا زر مبادلہ خود حاصل کریں. خواتین کا زر مبادلہ ان کے محرم حاصل کر سکتے ہیں. بینک والے آپ کے پاسپورٹ سے لازمی کٹوتی کا صفحہ اور ایک شناختی لاکٹ نکال کر آپ کو دیں گے. اس کے علاوہ ٹریولرز چیک کی تفصیل کا کاغذ بھی آپ کو دیا جائے گا. ان پر پلاسٹک کور چڑھوا لیں اور فوٹو کاپی بھی کروا لیں، جس کا انتظام حاجی کیمپ میں بھی کیا گیا ہے. ٹریولرز چیک کی رسیدیں جن پر ٹریولرز چیک کے نمبر درج ہے انہیں ٹریولرز چیک کے ساتھ نہ رکھیں بلکہ علیحدہ جگہ پر رکھیں. ٹریولرز چیک گم ہونے کی صورت میں یہ رسیدیں آپ کے کام آئیں گی. حج سیزن میں حاجی کیمپ میں عازمین حج کی تربیت کے لیے روزانہ لیکچر دیے جاتے ہیں. آپ ان تربیتی پروگراموں میں ضرور شرکت کریں. حاجی کیمپ میں کینٹین اور دکانیں موجود ہوتی ہیں. آپ ان دکانوں سے احرام، بیلٹ، عبا، ٹوپیاں اور دوسری ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں، جبکہ کینٹین سے مناسب داموں پر اشیاء خورد و نوش خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاک خانہ، ٹیلی فون اور تار گھر کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے. حاجی کیمپ کی ڈسپینسری طبی سہولت کے لیے 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. جو عازمین حج کاغذات کی تکمیل کے بعد اپنے گھروں کو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. حاجی کیمپ میں ٹھہرنا اور تربیت حاصل کرنا زیادہ مناسب ہے. ضروری معلومات اور رہنمائی کے لیے حج ڈائریکٹوریٹ کا عملہ اور اسکاؤٹس 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. اب آپ کو اپنی پرواز کی روانگی سے 8 گھنٹے پہلے اپنے سامان کے ساتھ حاجی کیمپ پہنچنا ہے. یہاں کسٹم اور اینٹی نارکوٹکس کے حکام آپ کے سامان کی تلاشی لیں گے کہ آپ کوئی ممنوع اشیاء تو ساتھ نہیں لے جا رہے. کسٹم چیکنگ کے بعد متعلقہ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر سامان بک کرا دیں اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں. احرام اور ضروری کاغذات اپنے سامان کے ساتھ بک نہ کرائیں بلکہ انہیں دستی بیگ میں رکھیں. ایئر لائن کی بسیں آپ کو حاجی کیمپ سے ایئرپورٹ لے جائیں گی. آپ چاہیں تو حاجی کیمپ میں احرام باندھ سکتے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھنے کا خاطر خواہ انتظام ہوتا ہے. ایئرپورٹ پر دستی سامان کی کسٹم چیکنگ اور امیگریشن کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے اور ٹیکے کا کارڈ بھی دیکھا جاتا ہے. جہاز پر روانہ ہونے سے پہلے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ دستی بیگ میں رکھ لیں، جبکہ صرف بورڈنگ کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں. زیادہ تر عازمین حج کے لیے ہوائی جہاز کے سفر کا پہلا موقع ہوتا ہے، اس لیے چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. جہاز میں داخل ہوتے وقت جہاز کا عملہ آپ کی سیٹ تک آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ صرف بورڈنگ کارڈ پر درج سیٹ پر ہی بیٹھیں. اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بیٹھنے پر اصرار نہ کریں. سیٹ پر بیٹھنے کے بعد سیٹ بیلٹ باندھ لیں. جہاز میں دستی سامان رکھنے کے لیے جگہ مخصوص ہے جہاں آپ اپنا دستی سامان رکھ سکتے ہیں. جہاز میں پانی کی قلت اور جگہ تنگ ہوتی ہے، اس لیے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو لیں تو بہتر ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں جہاز کا ٹوائلٹ استعمال کرنا دشوار ہوتا ہے. دوران سفر جہاز میں پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور فرش پر پانی نہ گرائیں. جہاز میں سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں. سفر کے دوران تلبیہ پڑھتے رہیں. آپ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جائیں گے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی بھی مرحلے پر کسی اور کا سامان نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی سے کسی قسم کی کوئی چیز لیں. ممکن ہے کہ اس سامان میں کوئی ممنوع شے ہو. ہیروئن اور چرس وغیرہ برآمد ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں. جہاز سے اتر کر آپ بڑے ہال یعنی انتظار گاہ میں آئیں گے. انتظار گاہ میں منظم طریقے اور صبر و تحمل سے بیٹھ جائیں. یہاں خواتین اور مرد اپنے اپنے پاسپورٹ ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ دونوں کو الگ الگ کاؤنٹر سے گزر کر سعودی امیگریشن کی مہر لگوانا ہوگی. اس کے بعد آپ کسٹم ہال میں آ جائیں گے. کسٹم ہال میں اپنا سامان شناخت کر کے الگ کر لیں اور کسٹم حکام سے چیکنگ کرائیں. کسٹم حکام نے چیکنگ کے لیے سکیننگ مشین لگائی ہے. آپ اپنا اٹیچی کیس، بیگ، دستی سامان اس پر رکھ دیں اور مشین کے اگلے حصے سے سامان اٹھا لیں.
जरूरत पड़ने पर कस्टम हुक्काम सामान खोलकर चेक करते हैं। कस्टम हुक्काम आपके सामान को अच्छी तरह जांच पड़ताल करेंगे और सामान पर क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लगाएंगे। इंतजारगाह या कस्टम हॉल में खुद्दामुल हुज्जाज या वेलफेयर स्टाफ को आने की इजाजत नहीं होती। अलबत्ता कस्टम हॉल के बाहर और बस स्टैंड पर पाकिस्तानी हज डायरेक्टरेट का अमला आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। कस्टम हॉल से बाहर आकर तसल्ली कर ले कि आप अपना तमाम सामान बाहर लेकर आए हैं। कस्टम चेकिंग के बाद मकतबुल वकला के काउंटर पर पासपोर्ट दिखाकर बस का टिकट हासिल कर लें, जिसके लिए रकम आपके ज़रिए मुबादला से पाकिस्तान में काटी जा चुकी है। मकतबुल वकला की बड़ी ट्रॉली पर सामान रखवाकर बस स्टैंड की तरफ रवाना हो जाए। यहाँ कुलियों को कोई मुआवजा अदा नहीं करना होता। मक्का मुकर्रमा रवानगी के लिए बस स्टैंड पर खुद्दामुल हुज्जाज और दीगर अमला आपके लिए बस का इंतजाम करेगा। खुद्दामुल हुज्जाज जिस तरतीब से बस में बिठाएं, उसी तरतीब से बस में सवार हों। बैठने से पहले यह तसल्ली कर लें कि आपका सामान उसी बस में रखा गया है जिसमें आप सवार हो रहे हैं। बस में सवार होते वक्त आपके पासपोर्ट सऊदी कारिंदे आपसे ले लेंगे और पाकिस्तान वापसी के वक्त जद्दा एयरपोर्ट पर आपको दे देंगे। याद रखें कि दुनिया भर के हुज्जाजे कराम सऊदी अरब पहुंचते हैं, इसलिए जद्दा एयरपोर्ट पर जहाज उतरने से लेकर मक्का मुकर्रमा रवानगी तक 4 से 8 घंटे लग जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। आपको इस मौके पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। जद्दा से मक्का मुकर्रमा का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर है। गो कि ये फासला 1 से 1.5 घंटे का है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा हो जाने की वजह से बसें काफी ताखीर से मक्का मुकर्रमा पहुंचती हैं। खते सरी पर ड्राइवर पासपोर्ट का इंदराज कराने के लिए रुकेगा। खते सरी पर आप बस से हरगिज ना उतरें। इसके बाद मुअल्लिम का नुमाइंदा बस की रहनुमाई करते हुए मुताल्लिका इमारत पर ले जाएगा, जबकि प्राइवेट स्कीम वालों को मुअल्लिम के दफ्तर पहुंचने के बाद उनके ग्रुप ऑर्गेनाइजर अपने निजाम के तहत मुताल्लिका रिहाइश तक ले जाएंगे। जिन आज़मीन हज के लिए हुकूमत ने रिहाइश का इंतजाम किया है, वो खुद्दामुल हुज्जाज की रहनुमाई में पहले से अलॉट शुदा कमरों में जाकर अपना सामान रखेंगे। सऊदी कानून के मुताबिक हर हाजी को रिहाइश की मुनासिब जगह दी जाती है कि वो लेटने के अलावा अपना सामान रख सकते हैं। इमारत में पलंग के साथ हाजी को फोम का गद्दा और तकिया भी मुहैया किया जाता है और हर कमरे में एयर कंडीशनर लगा होता है और हर फ्लोर पर ठंडे पानी के लिए कूलर मौजूद होता है। रिहायशी इमारत में लिफ्ट का इस्तेमाल करते वक्त खवातीन, बूढ़े और कमजोर अफराद को पहले सवार होने का मौका दें। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज्यादातर जदीद किस्म की इमारतें हैं। इन इमारतों में अंग्रेजी तर्ज के कमोड हैं, जिनके इस्तेमाल का तरीका पाकिस्तान से सीख कर जाएं। इसी तरह लिफ्ट इस्तेमाल करते वक्त आपको याद होना चाहिए कि आपका कमरा कौन से फ्लोर पर वाक़ है। बैतुल खला और गुसल खानों में पत्थर, प्लास्टिक के लिफाफे और इस तरह की दूसरी चीजें इस्तेमाल न करें, वरना फ्लश बंद होने का खदशा है। आमतौर पर एक बैतुल खला और गुसल खाना 10 से 13 अफराद के इस्तेमाल के लिए होता है। इमारत में लगे हुए ठंडे पानी के कूलर से वुजू न करें। रिहाइशगाह में अपना सामान रखने के बाद मकतब यानी मुअल्लिम के दफ्तर से मुअस्ससा का कार्ड हासिल करने। उम्रा अदा करने के लिए जाने से पहले अपनी रिहाइश का पता अच्छी तरह याद कर लें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी इमारत का नंबर क्या है और किस मोहल्ले में रहते हैं और हरम शरीफ में कौन से दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। गले का शनाख्ती लॉकेट और ब्रेसलेट जरूर पहने रहें और अगर रास्ता भूल जाएं तो परेशान ना हो और इधर उधर ना फिरें, बल्कि करीबी हज वेलफेयर ऑफिस में पहुंच जाएं। रिहायशी इमारत से मुतालिक शिकायत, सामान गुमशुदगी या रास्ता भूलने की सूरत में पाकिस्तानी हज डायरेक्टरेट के वेलफेयर ऑफिस में खुद्दामुल हुज्जाज से राब्ता करें। किसी किस्म की शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी एक साथी को नामजद कर दें। पाकिस्तानी खुद्दामुल हुज्जाज और मेडिकल मिशन के अरकान मखसूस यूनिफॉर्म में होते हैं, जिनके सफेद कोट पर पाकिस्तानी झंडा बना होता है और एहराम पर सब्ज पट्टी बनी होती है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश के बारे में चंद बातें बताना जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गवर्नमेंट स्कीम के हुज्जाज के लिए बेहतर इमारतें हासिल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में मुसलमान हज के लिए आते हैं। हर मुल्क की कोशिश होती है कि वह हरम के करीब अच्छी इमारतें हासिल करे और इस मकसद के लिए वो ज्यादा से ज्यादा किराया भी अदा करते हैं।
اس مقابلے کے رجحان میں حکومت پاکستان کی رہائشی کمیٹی ملی جلی عمارتیں یعنی مختلف درجوں کی عمارتیں حاصل کرتی ہے، جن میں کچھ دور ہوتی ہیں اور کچھ نزدیک۔ مکہ مکرمہ جغرافیائی لحاظ سے اونچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل شہر ہے، اس لیے کچھ عمارت